Ողջույն սիրելիներ, գարնանային պայծառ օր է եւ ես դուրս եմ գալիս, պետք է աղջիկներով հանդիպենք ու միասին նշենք գարնան գալուստը սիրելիներ։ Ձեզ էլ վերցնում եմ ինձ հետ ճանապարհին զրուցելով կգնանք, եթե հարմար լինի ժամանցային պահը ես կնկարահանեմ։ Ցույց տամ իմ օրվա աութֆիտը, սկսեմ վերևից, ակնոցներս Chanel, շարֆս H&M, սվիթշոթս H&M, պիջակս Կարոլ, ջինսս Mango, բոթասներս կերերս ավելի ճիշտ Puma եւ պայուսյակս Case։ Կտորից հարմարավետ պայուսյակ է, պրակտիկ, մեջն էլ կուսնիաշկանից։ Դե գնացինք, բարի ժամանց բոլորիս, on y va, c'est parti։ En France, pas de mariage imposé, c'est interdit par la loi. Et c'était ça notre sujet depuis voilà, l'ouverture de notre rencontre d'aujourd'hui. Nous avons fait un discours par rapport à tout ça, on en a parlé. Peut-être que tu es venu en retard, tu n'as pas suivi. Après, mais non, j'étais à la clinique dentaire ce matin. Quelle couleur je choisis? Pour but aussi de témoigner, de les mettre en valeur, Et d'inspirer. Ouais. Un invité spécial. Et comme vous savez, elle fait partie de la mairie. Oui, pour quelques jours encore. Et je vous laisse la parole pour vous présenter. Oui. Et en tout cas, un grand merci que vous êtes passé. Voilà. Vous prenez votre temps pour nous. Et vraiment merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Parce que depuis quelques années, on est ensemble et vous nous donnez beaucoup de choses, beaucoup de force. Et un grand merci. Merci pour cet accueil chaleureux. Je connais déjà certaines d'entre vous. On s'est peut-être déjà vu aussi l'année dernière à la même période. Donc je suis dans l'équipe du Conseil auprès de la maire de Strasbourg. Je suis adjointe en charge des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc évidemment le 8 mars c'est demain, c'est pour ça que vous avez fait une sorte de journée spéciale. Votre groupe de femmes est actif tout au long de l'année, même en dehors de cette fameuse date. Je sais que certaines d'entre vous sont des anciennes, c'est-à-dire qu'elles font partie de ce groupe depuis plusieurs années.
Elles ont bénéficié de l'aide et de la force du groupe et elles en donnent aux autres femmes. C'est bien ça, l'esprit du... Évidemment toujours bienveillante d'Isabelle, qui ne ménage pas de son temps pour apporter tout ce qu'elle sait, tout son réseau, toutes ces solutions pour permettre aux femmes de se connaître, de s'entraider et d'avoir la plus belle vie possible ici à Strasbourg, qui est une ville magnifique, bien évidemment. Donc demain, c'est une journée de mobilisation. Il y aura beaucoup d'événements. Je ne sais pas si vous êtes en lien avec le Secours populaire, mais eux-mêmes vont faire leur journée demain avec de nombreuses activités tout aussi intéressantes. Bon, la marche, je sais que c'est un peu entre parenthèses pour moi aussi. Je ne sais pas quel... Bon, ça ne me réjouit pas tant que ça, mais voilà. Mais en tout cas, demain, j'imagine que vous serez tout aussi mobilisés, que vous êtes tout le temps. Voilà, bravo. Et puis surtout, ce qui est fort ici, c'est l'esprit de sororité qui vous lie, et c'est ce qui est tout à fait unique. Paris Groupe d'Hommes, n'est-ce pas? Voilà. Jeudi matin. Oui. Tu démarres? Oui, jeudi. Le sens est parti. Je sais pas. Parfois la manière de malin, elles font tout pour se comprendre, s'entraider et avancer ensemble. Alors merci à vous d'avoir partagé une journée dans le groupe aux femmes avec autant de générosité. Et grâce à vous, d'autres femmes pourront elles aussi parler de la leur, s'entraider et tout comme vous avancer ensemble. C'est le parcours que nous avons eu à subir chacun. C'est ça, c'est le parcours. Et arrivé ces fruits qui se sont produits, chacun de nous s'est retrouvé. Դե ինձ սիրելիներ, ես վերադարձա, մենք շատ լավ օր ունեցանք, շատ լավ ժամանակ անցկացրեցինք աղջիկներով, քաղաքապետի օգնականներ եկել, նա նույնպես մասնակցեց մեր միջոցառմանը, մենք զրուցեցինք, շփվեցինք, փոքրիկ ֆիլմ նայեցինք, ամեն ինչ հետաքրքիր անցավ։ Դե իմ սիրելիներս, ես արդեն տանն եմ, հերթական փաթեթներ եմ ստացել, եկեք միասին բացենք ու տեսնենք ինչ զարդեր եմ ես պատվիրել։ Սկզբի համար եկեք բացենք սա, հետո մյուսները, հիմա բացենք, տեսնենք ինչ կա այստեղ, մի քիչ փաթեթավորումը հաճելի չի, բայց դե ինչ արած, այսպիսին է կյանքը, մարդիկ տարբեր են լինում, տարբեր արժե համակարգեր են մարդիկ ունենում և տարբեր մոտեցում ամեն ինչի նկատմամբ, ես սիրում եմ ամեն ինչը
գեղեցիկ լինի իմ շուրջը գտնվող, նաև այն ինչ որ ես մատուցում եմ, փաթեթավորում եմ եւ ուրախ եմ, որ դուք սիրով նայում եք, ժամանակ եք հատկացնում այս շքեղությունները ինձ հետ միասին վայելելու, այսինչ գեղեցկություն է։ Իսկապես շատ գեղեցիկ բրոշ է, բրոշ, որը ունի նաև ճարմանտ, ցանկության դեպքում որպես գոտի օգտագործել, ես հաճախ եմ ասում, չէ, նմանատիպ բրոշները կարելի է օգտագործել որպես գոտի եւ պարտադիր չի անցկացնել այստեղ կտորից գոտին կամ կաշվից գոտին, այս վինտաժային բրոշների ասեղները հաստ են, կարելի է նույնիսկ կպցնել։ Տեսնում ենք նաև արկա է մարկիրովկա, շատ հին բրոշ է, անտիկ է եւ շատ ճոխ։ Բացենք նաև այս թևնոցը, ճիշտ է, լավ է պաշտպանված, բայց այնուհանդերձ այս շքեղ թևնոցը այսպես անհեթեթ ինչ որ բանի մեջ փաթաթել է, ինչի էլի, ամեն դեպքում։ Տեսեք, ինչպիսի վինտաժային թևնոց է, ոսկե ջրված, վինտաժային փականով։ Եկեք նայենք մարկիրովկան, միքս, ճիշտ եմ հասկանում, այդպես է մարկիրովկան։ Եվ եթե անցկացնենք թևի վրա ու կոչկենք, ահա ես կոչկեցի այս թևնոցը, տեսնում եք պաշտպանիչ շղթա էլ ունի այն, ոսկե ջրած թևնոց է եւ կառուցվածքորեն այնպես է պատրաստված, ինչպես ոսկյա զարդերը։ Այդ դրա համար ես սիրում եմ վինտաժ, վինտաժային զարդերը միշտ լավ են պատրաստում։ Այս է ուրիշ բան, մի քիչ լավ է փաթեթավորած։ Ու ինչպիսի գեղեցիկ թևնոց է, պատկերացնում եք, այս բաները պլաստիկից չեն, լուցիտային են, ճիշտ ասած նկարով տեսա, ես զգացի, որ պլաստիկ չի, լուցիտ է, եւ կասկածում էի, մինչեւ վերջին րոպեն ես կասկածում էի, բայց հիմա շատ ուրախ եմ, որ իսկապես իմ ուզածն է ու չեմ սխալվել։ Ահա այսպիսի տեսք ունի այն ձեռքի վրա, դաստակի վրա, կարելի է ավելացնել ցանկության դեպքում օղակներ, բայց իմ դեպքում այդ կարիքը չկա, քանի որ իմ ձեռքի չափով է իմ դաստակի։ Այսպիսի երկու հրաշալի թևնոցներ են, արդեն գարուն է, ամառ է, շուտով եւ թևնոցների մեկնարկը սկսված է, սիրելիներ, քանի որ ձմռանը դևերարկուների տակից չեն երևում մեր այս մասերը եւ հաճախ էլ ձեռնոցներ են քաղաքնում եւ այդ պատճառով ես համարում եմ թևնոցների մեկնարկը սկսված, սիրելիներ։ Դե ինչ սիրելիներս, ես այս 3 կտոր զարդն էի վերջերս պատվիրել, ճիշտն ասած մի փոքր զբաղված եմ եւ ազատ ժամանակ գրեթե չեմ ունենում, գրահեցիկ նաեւ որ տեսանյութերս են արդեն ուշ հեռարձակվում, քանի որ ես իսկապես շատ զբաղված եմ։ Հարմար պահ կտա ձեզ միանալու եւ ասելու, որ ես գիտեմ, որ դուք նույնպես զբաղված եք եւ ուրախ եմ, որ ձեր թանկագին ժամանակից ինչ որ մի հատված եք հատկացնում ինձ միանալու եւ վայելելու այս շքեղությունը, այս գեղեցիկ զարդերը գնահատելու, դե գնահատեք, ինչքան գեղեցիկ զարդեր են այսօր մեր սեղանին։ Բայց ուզում եմ ասել, սիրելիներ, որ իմ ալիքի զարդերը իսկապես դուք եք սիրելի կանայք, ուզում եմ, որ միշտ լինեք առողջ, երջանիկ եւ հաջողակ ու մշտապես ժպտակ, մշտապես ողջ տարվա ընթացքում։ Տեսնես ով է հնարել այդ մեկ ամսյակը, չէ՞ որ կհամաձայնեք ինձ հետ, որ կինը արժանի է հարգանքի, սիրո մշտապես շուրջ տարվա ընթացքում, ոչ միայն այս մեկ ամսվա ընթացքում է նա արժանի ուշադրության, այլ ամբողջ կյանքի ընթացքում, որովհետև կանայք իրենց ժամանակը, իրենց սերը, հոգատարությունը նվիրում են հաճախ ընտանիքներին, տան անդամներին, երբեմն էլ մոռանալով հենց իրենց ինքնամոռաց կերպով անմնացորդ են նվիրվում, երբեմն էլ իհարկե դա չի գնահատվում, ցավոք սրտի դա այդպես է, մեր հայ կանայք ուրիշ են, ֆրանսուհիները այլ մտածելակերպ ունեն, ես խոսել եմ իմ տեսանյութերի ժամանակ այդ մասին, որ նրանց համար առաջին տեղում իրենք են, նոր մնացածը ու բոլոր մնացած հարցերը պատտվում են իրենց շուրջ, բայց մեր հայկական մենտալիտետում այլ է ամեն ինչ, մենք ենք զոհաբերում, մեզ նվիրում, մեր տան անդամներին։
Եվ այնքան ուժ կա հայկական կնոջ գեներում, այնքան նվիրվածություն, այնքան հոգատարություն եւ միևնույն ժամանակ շատ ուրախ եմ, որ հայ կանայք չեն կորցնում իրենց կանացիությունը, նրբագեղությունը, նրբաճաշակությունը եւ կարողանում են գնահատել գեղեցիկն ու արվեստը հիանալ նմանատիպ գեղեցիկ զարդերով։ Սիրելիներս, ուզում եմ, որ դուք մշտապես լինեք առողջ, երջանիկ ու հաջողակ եւ ամենակարևորը այդքան սեր ու ջերմություն տալով դիմացինին չկորցնել ձեր ներքին լույսը եւ այդ ներքին լույսը թող մշտապես ճառագայթի ձեր շուրջը լուսավորելով ամեն բան սիրելիներ միշտ եղեք պոզիտիվ դրական մտածեք այդպես եւ դիմացինին էլ պարգևեք հաճելի պահեր սիրելիներս նաեւ մի մոռացեք ինձ մեկնաբանություններ գրեք ես սիրով կսպասեմ կկարդամ եւ կուրախանամ ես նույնպես ունեմ ձեր սիրո ջերմության կարիքը, որ դուք տածում եք իմ հանդեպ, ես դա զգում եմ, բայց հաճախ կցանկանայի, որ դա թողեք մեկնաբանություններում, որպեսզի ես երբեմն դրանց անդրադառնալով կարդամ եւ ուրախանամ եւ ստանամ այդ ջերմությունը ձեզանից շատերից։ Կան մշտապես ինձ գրող նվիրված հետևորդներ, որոնք առիթը բաց չեն թողնում մշտապես ինձ ոգևորելու, բայց ես ունեմ ձեր բոլորի մեծ աջակցության կարիքը, սիրելիներ։ Կհանդիպենք հաջորդ վլոգներում։ Մնացեք ինձ հետ։